नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा प्रसिद्ध गाल्पिक सुरेन्द्र महांतींकर कालजयी गप सारीपुत्त परिवेषण परशुराम बेहेरा। सारीपुत्त फेरी आसुची आज। भिक्षु सारीपुत्त नुह, बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत्त नुहे, रूपश्रीर पुत्र सारीपुत्त फेरी आसिबो आज जननीर शून्य कुटीरकू। मुकुलित आम्र उद्यान रे कोकिलर कुहुरब अशांतरु अशांततर होई उठुची। सेई व्यग्र अशांत कुहुरब भितरे प्रकाश पाउची जेपरी जननी रूपश्रीर आह्वान, फेरियास पुत्र, फेरियास सारीपुत्त। सारीपुत्त फेरी आसुची आज। देवता ब्राह्मणंकर कथा कोन मिछ हुए? से दिन राति रे किए देवता जणे आसी स्वप्न रे देखा देई कहिले, तमे पूर्व जन्मर दुष्कृतरु ए जन्म रे एपरी पुत्र विच्छेद भोग करुच। किंतु से दुखर राति एथर पाहि आसिला रूपश्री। देवदीजरे भक्ति रख, ब्राह्मण को सुवर्ण दान कर, सारीपुत्त फेरी आसिब निश्चय। राति सेतेबेलकु तथापि थाए आहुरी बाकी। रूपश्रीर आखिरे आउ पलक पड़िला नाही। सकाळर अपेक्षारे से खाली बिछणारे पड़ी छटपट हेउथाए। भल करी सकाळ न होउणु से धाइला ब्राह्मण शुभ्रज्योतिंक घरकू। नीच शूद्र कूଳରେ जन्म रूपश्रीर। शुभ्रज्योति सेतेबेलकु बाहरी थिले मंदिर पथरे पूजार उपकरण घेनी। पथ पार्श्वरे शूद्राणी रूपश्री को देखी विरक्त ही कहिले, देखि पारुना ओ पापियसी, पूजा उपकरण घेनी मु विष्णुक मंदिर को जाउची, तोर छाया पड़ी सबु अपवित्र हो गला जे। शूद्राणी रूपश्री अनुनय कंठरे कहिला, मते क्षमा करंतु ब्राह्मण शुभ्रज्योति, मोर अपराध होईची। तापरे छिन्न मलिन परिधानर अंतरालरू तार केते गोटी बहुदिनर संचित स्वर्ण मुद्रा काढ़ी शुभ्रज्योति पाद तले रखी कहिला, नियाश्री हीन कपाली मु ब्राह्मण आपणक पाखकु आसीची गोटे परामर्श पाई। शुभ्रज्योति गलार स्वर नरम हो गला। से आश्वासना और दंभ शुणाई कहिले, कौन है मते कुह रूपश्री, दुखरे तमे अधीर हुओ ना। प्राणीर दुख अपनोदन करिबा तो ब्राह्मणर कर्तव्य। ए स्वर्ण मुद्रा बा की प्रयोजन थिला? हौ आनिछु जेतेबेले ननेले तो मोर अपराध हब। रूपश्री कहिला, सारीपुत्त कोन सतरे फेरिबा आ ब्राह्मण? काली रातिर मु स्वप्न देखिली, जणे देवता मते स्वप्न देखा देई अभय शुणेइले, मोर सारी फेरी आसिब निश्चय। केउ पूर्वजन्मर दुष्कृतरु मु कुआडे पुत्र विच्छेद भोग करुछि, किंतु सारी फेरिब तो? कुह ब्राह्मण, तमे तो त्रिकालदर्शी। शुभ्रज्योति किछि समय दुई चक्षु निमिलित करिबा परे कहिले, तुमे पूर्वजन्म रे व्याध रूपरे जन्म नैथिल रूपश्री। दिने गोटिए मृगुणी मृग शिशु सहित जाउथिला शांत छायास्निग्ध अरण्य पथरे। सेतिकी बेଳ तुमे सरसंधान कल मृगुणी को लक्ष्य करी, किंतु सरभेद कला मृग शिशुर नवनीत कोमल देहरे। संगे संगे जंत्रणार ज्वालारे प्राणवायु तार उड़ीगला। सेई मृगुणीर अभिशाप रे तमको ए जन्म रे भोग करिबा पई पडुची ए पुत्र विच्छेद जंत्रणा। तथापि स्वच्छ हृदय रे फेरी जाऊ रूपश्री, सारीपुत्त फेरी आसिब निश्चय। रूपश्री ब्राह्मण शुभ्रज्योति पाद तले प्रणाम जणई कहिला, तमर आशीर्वाद पूर्ण हेउ ब्राह्मण। से अनेक अनेक दिनर तलर कथा। सारीपुत्तर अपेक्षार दिन राति हुए, राति दिन हुए पुणी, तथापि भांगे नाही रूपश्रीर आशा। सारीपुत्त फेरिब निश्चय। दिने दिने जनश्रुति रूपश्री शुणे पुत्र सारीपुत्तर कथा। प्रभु बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत्त, प्रभारे तांकर समुदाय आर्यावर्त उद्भासित। महिमारे महिमानित, करुणारे स्निग्ध और साधनारे उज्ज्वल। किंतु पुत्रर सुख्याति जननीर प्राण गर्भोत्फुल्ल हुए ना। प्राणर निवृत्त कंदर तार जागी उठे अस्फुट नीरव प्रार्थना, सारीपुत्त को सद्बुद्धि दियो भगवान। ए मतिभ्रमरु अबध पुत्र को तार रक्षा कर प्रभु। देवता ब्राह्मण निंदाठू बड़ी आउ की घोरतर पाप बा थाई पारे? मनीष जन्म मात्रे समान, एहा कौन संभव ही पारे केबे? वेद को अस्वीकार कले सप्त नरकरे सुधा स्थान मिलिब नाही। हे दशदी गोपाल, हे 33 कोटी देवता, सारीपुत्त को मार्जना कर, सद्बुद्धि दियो ताकू। केबे केबे बौद्ध भिक्षु माने रूपश्रीर कुटीर को आसंती भिक्षा पाई, किंतु रूपश्री सेमानंकु दूर दूर मार मार कही तड़ी दिए। बौद्ध भिक्षु मानंकु देखिले
ତାର ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଯାଏ। କରୁଣାର ଆବରଣ ତଳେ କି ନିଷ୍କରୁଣ ଜୀବ ଏମାନେ। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ମମତା ନାହିଁ। ଅଥଚ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ରୂପଶ୍ରୀ କେବେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ କି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରାତି କପିଳବାସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସୁକୁମାରୀ ଗୋପା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାହୁ ଉପରେ ପୁଷ୍ପିତ କବରୀର ଭାର ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍କ କୋଳରେ ଶିଶୁ ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ। ରାତିର ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଗୌତମ ଗୋପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ବାହୁ ଉପରୁ ଖସେଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲେ କପିଳବାସ୍ତୁର ସୁପ୍ତ ରାଜପଥରେ। ଆଉ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଏକ ବିରାଟ ଅଶାନ୍ତି, ଶେଷହୀନ ହାହାକାର ଓ ତୃପ୍ତିହୀନ ତୃଷ୍ଣା। ଯେତେଥର ରୂପଶ୍ରୀ ଗୋପାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି, ସେତେଥର ରାଜରାଣୀ ଗୋପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ତାର କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଶିଥିଳ ରକ୍ତହୀନ ଦୁଇ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ଆସିଛି ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ। ସାରିପୁତ ଦିନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା, ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ପୁତ୍ରବଧୂ। ତାର ଶୁଭ୍ର କଙ୍କଣ ଧ୍ୱନିରେ ରୂପଶ୍ରୀର ରିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନର ହାହାକାରମୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତର ନବମୁକୁଳ କରି କେତେ ଶିଶୁ କୋଳାହଳ କରି। ଶୀତଶୀର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀରେ ବସନ୍ତର କଳରବ ପରି ରୂପଶ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ବସନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କୋଉଠୁ? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସାରିପୁତ ହେଲା ଘରଛଡ଼ା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି? ରୂପଶ୍ରୀ ତରତର କରି ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା। ନା, ଆଜି ଆଉ ସେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପାଇଟି କରି। ଆଜି ଯେ ସେ ତାର ହଜିଲା କୋଟିନିଧି ଫେରି ପାଇବ। ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଭାବ ଦୁଃଖ। ଚାଳ ଉପରେ ଶୁଭ କାଉଟିଏ କା କା ହେଉଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠିଯାଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲା ଦୁଆର ମଝିରେ। କାଉ ଆସି ଗୋଟାଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ଖୁମ୍ପି ନେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଚାଳ ଉପରକୁ। ଶୁଭ କାଉ କଥା ମିଛ ହବ ନାହିଁ କେବେ। ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି ରୂପଶ୍ରୀର କୋଳକୁ। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଆଶା ତ ମିଛ ହେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆଗ ପରି ସବୁ ମିଛ ହେଇଯାଏ। ରୂପଶ୍ରୀର ଛାତି ଦମ ଦମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନା 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 ନା, ଶୁଭ କାଉର କଥା କ'ଣ କେବେ ମିଛ ହୁଏ? ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ସାରାଦିନର ପେଟ ପାଟଣା ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ବସି ଚାହିଁଥିଲା ଦୂରର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାରିପୁତ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ହୁଏତ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ତ ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ ଫେରିପାରେ। ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନର ତଳର କଥା। ନାଳନ୍ଦାରୁ ଦଳେ ଅଭିନେତା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ନିର୍ବାଣ ନାଟକର ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଅଭିନୟ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ସାରିପୁତ ଅଡ଼ି ବସିଲା। ରୂପଶ୍ରୀ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ସାରିପୁତ ପାଲଟିଗଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ସେଦିନ ସାରିପୁତ ସବୁଦିନ ପରି ଗୋଠକୁ ଗାଈପଲ ଧରି ଗଲା ନାହିଁ। ଗାଧୋଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ରୂପଶ୍ରୀର ଲକ୍ଷେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? କିନ୍ତୁ ସାରିପୁତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳ ପରେ ସାରିପୁତ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ ଦିନେ ମରିଯିବୁ ବୋଉ? ରୂପଶ୍ରୀ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା, ସେ ଆଉ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ରେ ବାପ, ଦେବତାମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରନ୍ତି। ସାରିପୁତ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ତ ଦିନ ମରିଯିବି ବୋଉ। ରୂପଶ୍ରୀର ମୁହଁ ଉପରେ ଯେପରି କଳା ମେଘର ଛାଇ ବୁଲିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ ସାରିପୁତକୁ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ସେ କଥା ଆଉ କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବୁନି ବାପ। ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖାଲି ଛାତି ପଥର କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଷଠି ଦୋଷୀ ତତେ ନଈବାଲିର ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରିପୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ସେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ରୂପଶ୍ରୀ ମନରେ ଭାବିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳାଟା କ'ଣ ଏଣୁତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଚାରୁଥିଲା। ବାହାରୁ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ତାର ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ଯେ। ରୂପଶ୍ରୀ ନିତିଦିନିଆ ପେଟ ପାଟଣାରେ ମନ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଗୋଠରୁ ଗାଈପଲ ଫେରିଲେ। ଦେଉଳରେ ଆରତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ରାତି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ନିବୁଜ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆକାଶ 1, 2, 3 ହେଇ ଫୁଟି ଉଠିଲା କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ସାରି କାହିଁ, କାହିଁ ସାରିପୁତ? ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ରୂପଶ୍ରୀ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ରୂପଶ୍ରୀର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିପଡ଼ି ଗାଇ ଉଠିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀର ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ପଚାରିଦେଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ସାରିପୁତଙ୍କ ଖବର ଜାଣିଛ ଭିକ୍ଷୁ? ଭିକ୍ଷୁ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଖବର ନେଇ ତ ମୁଁ ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି।
ରୂପଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କି ଖବର ପଠେଇଛି ମୋ ସାରିପୁତ୍ତ? କୁହ ଭିକ୍ଷୁ। ତାରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି। କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ତାର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ଆସନ୍ତା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି ମା। ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ତଣ୍ଡୁଳର ଭାର ଭିକ୍ଷୁ ବୋହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଘରଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପଶ୍ରୀର ପ୍ରାଣ କିପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଠୁଛି ରାଜଗୃହ ସୀମାନ୍ତରେ ବନଶିଷ ଉଢାଳରୁ। ରୂପଶ୍ରୀ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ସୁନାର ହସରେ ହସି ଉଠିବ। ସାରିପୁତ୍ତକୁ ବିବାହ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥର। ସେଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାଗୋରା ଝିଅଟି ଉପାଳି ଅନେକ ଅନେକ ଦିନରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ତା କଥା ଭାବି ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି। ଉପାଳିର କଳା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନଜାଲରେ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଏ ଘରଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର ଯେମିତି ତାର ହାରାନିଧି ହାତକୁ ଆସି ପୁଣି ହାତଛଡ଼ା ନ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟର ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ରୂପଶ୍ରୀର ମନର ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କାର ଛାଇକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ କାହାର କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। କାହାର କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଏ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠିପଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକ ଭିତରକୁ। କଣ୍ଠରେ ତାର ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର, ସାରିପୁତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁ ରୂପଶ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ରୂପଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ସାରିପୁତ୍ତ କାହିଁ? ଆଜି ପରା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭିକ୍ଷୁ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ ମା। ରୂପଶ୍ରୀ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଛଳନା କର ନା ବାପ। କୁହ ମୋର ସାରି କାହିଁ? ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତୁମର ସାରିପୁତ୍ତ ମା, ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଆସୁଛି। ଏହି ସାରିପୁତ୍ତ, ଏହି ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ସାରା ଭିକ୍ଷୁ, ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣା ଘରଭଙ୍ଗା କଥା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏ ଯେମିତି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାରର ବିକଟ ଉପହାସ, ତା ସ୍ୱପ୍ନର ସମାଧି। ସେ ତ ଏ ସାରିପୁତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ହଠାତ୍ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ମୋଠାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ତମେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି, ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରିପୁତ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଦୀନାହୀନା ପୁତ୍ରହୀନା ଏକ ଜନନୀ। କ'ଣ ବା ଅଛି ମୋର? କି ଭିକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ? ବାଳିକା ସୁଲଭ ଅଭିମାନରେ ବୃଦ୍ଧା ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ଥରି ଥରି ଉଠିଲା। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମା। ଗୌତମୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ରୂପେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ ମା। ସେହି ମୋର ଭିକ୍ଷା। ରୂପଶ୍ରୀ ଆହତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, କୁହ, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତିର ଦାବାନଳ ଜଳାଇ ଯେଉଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେ ସଂଘ ରହିବ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁ। ଏ ମୋର ଅଭିଶାପ। ସାରିପୁତ୍ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମା। ରୂପଶ୍ରୀ ଅଭିମାନ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭିକ୍ଷୁର ମା ପୁଣି କିଏ ସାରିପୁତ୍ତ? ସାରିପୁତ୍ତ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିର୍ବାଣର ଏକମାତ୍ର ପଥ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ସଂଘ ମା। ନିର୍ବାଣ କ'ଣ ତୁମର ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ ଜନନୀ? ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ, ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ। ରୂପଶ୍ରୀ ଫେରିଆସିଲା ତାର ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ ରାତିର ଅଶରୀରୀ ଛାୟା ପରି ମିଶିଗଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିତରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କାହାଣୀ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା। କଥାଟି ସିନା 3ଟି ଗାଁର, କିନ୍ତୁ ଖବରଟା 10-25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏ ଗାଁର କୁଆ ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଗାଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଆର ଗାଁ ଚାଳରେ ବସି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସେ। ସବୁ ଗାଁରେ
ଏକାପରି ଡାକେ। ଏ ଗାଁର ଗାଈ ଗୋଠ ସେ ଗାଁର ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ବୁଲା କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଅନ୍ୟ 2-4 ଗାଁରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁଆ କୁକୁର ଓ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେ କଥା କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଆର ଗାଁକୁ ଗଲେ, ସେ ଗାଁ ପାର ହୋଇ ତୃତୀୟ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲେ, କିମ୍ବା ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଅଥବା 3 ଗାଁର କେହି ଲୋକ ଏକାଠି ଭେଟ ହେଲେ କାହା ମୁହଁରୁ କେତେ କଥା ବାହାରେ। କିଏ କହେ ପାଠର ଦୋଷ, କିଏ କହେ ସମାଜର ଦୋଷ, କିଏ ବା କହେ ପାଠର ଦୋଷ ନୁହେଁ କି ସମାଜର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଦୋଷଟା ହେଉଛି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର। ନିମାପଡ଼ାର ପାଖାପାଖି 3ଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏହିପରି କେତେ କଥା ଚାଲେ। ଏ ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କିଏ? ସମୟଟା ଖରା ଦିନ ରାତି, ଆକାଶ ଧୂମାୟମାନ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକରେ ଜଗତଟା ଛାଇ ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ପହରକୁ ବଳି ଯାଇଛି। ଏହି 3ଟି ଗାଁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ 2-4 ବୁଜୁଳା ମଇଳା ଲୁଗା ଉପରେ ମୁହଁ ପୋତି ପଡ଼ି ରହି 22 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ କେତେ ଭାବୁଛି। କିଏ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଭାବିପାରେ ଯୁବତୀ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାର ଚେତା ନାହିଁ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ଯେ କ୍ଳାନ୍ତି, ତାହା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରଟା ସେ ଏପରି ଭାବରେ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୋଗ କରି ଆସିଛି ଯେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଥିରେ ଦହି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ିଛି ସତ, ଆଖିକି ତାର ନିଦ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତାର ମୁଦା ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ। ସେହି ସଂସାରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କୂଳଥଳ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଛି 10-12 ବର୍ଷ ତଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ନିରୋଳା କୁଟୀର। ସେହି କୁଟୀର ଭିତରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ। ମା 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମା ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବାଧୁ ନାହିଁ, ବାଧୁଛି ବାପାଙ୍କୁ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଉଠି ବାପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ହତା ଭିତରକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସଜ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆଉ ସେହି ପିଲା 2ଟି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବେଳ ପହରକୁ ଘରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ କୋଳାହଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ବୁକୁ ତଳେ ଜାକି ଧରି ସେମାନେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଘର ଓଳେଇ ଚୁଲି ଜାଳି ରୋଷେଇ ସାରି ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ ଲେଟାଉଛି, ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଖୁଛି ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜୁଛି। ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛି ସେହି ଅତୀତର ଚିତ୍ର। ସେହି ଯେଉଁ ମାତୃହୀନ 2ଟା ସନ୍ତାନ, ସେ ଭିତରେ ସାନଟି ହେଉଛି ଭାଇ। ଭଉଣୀଟି 8-10 ବର୍ଷର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗାଁ ଚାଷାଳିକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ବହି ସିଲଟ ହାତରେ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାତୃଶୂନ୍ୟ ସେହି କୁଟୀରରେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ହସ ଖେଳରେ ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ଲେଉଟାଇ ସେହିପରି ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା ଝିଅର ବୟସ ହେଲା। ବାପା ବର ଖୋଜି ଆଣିଲେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବେଦୀରେ ବସି ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ସେ ପୁରୋହିତର ମନ୍ତ୍ରଗାନ ଭିତରେ କାହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏକଥା ଦେଖି ଅର୍ଥ ସୁସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଦେହଟା ଥରି ଉଠିଲା। ତାର ଲୋମକୂପ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ଉଠି ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ସେହି ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଶେଷ। ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ଏହି ମାତୃଶୂନ୍ୟ କୁଟୀର ଭିତରେ ମାତୃହୀନ କିଶୋରୀର ନିରାଭରଣ ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ ସକାଳେ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେଇ ନେଇ ଦେବତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେବ? ସମାଜରେ ସେ ବିଧାନ ନାହିଁ।
ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୁବତୀର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ନିର୍ମଳ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ି ସେଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମିଶିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତରେ ପଦେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବୋଉ ଲୋ। ବୋଉ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ। ବାପା ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ସେଇ ନିରାଭରଣ ଝିଅଟିକୁ। ବାପା ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ସିଲେଇ ଶିଖିଲା, ସେ ବହି ପଢ଼ି ଜାଣିଲା, ସେ ହିସାବ ପତ୍ର ରଖିପାରିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଜୁଆର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଗଲା। ସେହି ଜୁଆରରେ ତାର ବାପା ଭାସି ଯାଇ ପାଖ ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅକୁ ଲଗାଇଦେଲେ। ତେଣିକି ତାର ନାଁ ହେଲା ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ଯୁବତୀ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି ଦେଖିଲା, ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାରୁ। ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପାଖରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ। ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତିନି ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଭିତରୁ ମଝି ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲା। ତାକୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମା ପରି ଦେଖିଲେ। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସେ ଗାଁରେ ତାର ସେଇ ପିତୃମାତୃହୀନ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ସ୍ନେହର ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀ ଛଟପଟ ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଅତି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ସେହି ଗାଁରେ କେତେ ଯୁବକ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଦଳ ବାହାରିଲେ। ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଭାରତ ଲୀଳା, ଏହିପରି କେତେକ ଲୀଳା ଶିଖିଲେ। ସେହି ଲୀଳା ଭିତରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତୀ ଲୀଳାରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା। ସେ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ସେବାୟତ ମଦନ ସେଠୀ, ଯାହାର କି ତୃତୀୟ ଗାଁରେ ଘର। ମଦନ ଲାଖବିନ୍ଧା ଲୀଳାରେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସମ୍ବରରେ ମାଛ ଆଖିକୁ ସର ବିନ୍ଧିଲା, ସେଇ ସର ହୃଦୟର ଚକ୍ର ତଳେ ଅତି ଗୋପନରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆଖିରେ ବାଜିଲା। ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେହି ଯୁବତୀ ସେହିପରି ମୁହଁ ପୋତି ଛଟପଟ ହେଲା। ଦେଖିଲା ମଦନା ସେଠୀର ସର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀକି ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶରେ ତା ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଶିକ୍ଷକତା ଗଲା, ତାର ଭାତୃସ୍ନେହ ଗଲା, ତାର ସମାଜ ବନ୍ଧନ ଗଲା। ସେ ଲୋକ ଅପବାଦକୁ ଡରିଲା ନାହିଁ, ସମାଜର ବନ୍ଧନକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ପିତୃ ପିତା ମହକ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସକଳ ମମତା ହରାଇଲା, ଚାଲିଗଲା ମଦନା ସାଙ୍ଗରେ। ଓଃ, କି ଦାରୁଣ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ! ମାସ ଦୁଇଟା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମଦନା ଘରେ ବୋହୂ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି। ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଭାଜିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲାଖବିନ୍ଧା ସରିଗଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ଦ୍ରୌପଦୀ ବେଶ ଲୁଚିଗଲା। ମଦନା ଖାଇଲା ମଦ, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମନା କଲା। ତାପରେ ଝଗଡ଼ା, ତାପରେ ଅଭାବ, ତାପରେ ଲୁଗା ବୁଜୁଳାକୁ କାନ୍ଧିରେ ପକାଇ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଚାଲିଲା ଧୋବଣୀ ବେଶରେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ। ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ଭାର ଦେଲେ ଯେ ପିଠିରେ ମଇଳା ଲୁଗାରେ ଭାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ରହିଲା। ଯୁବତୀ ଏତିକିବେଳେ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଟେକି କାତର ଭାବରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବିଚାରି ଉଠି ବସି ଦେଖେ ତ ସେ ହେଉଛି ସେହି ଅତୀତର ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। ସେ ହେଉଛି ଆର ଗାଁର ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେ କି ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେହି ପୂର୍ବରୁ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଏବର ନୀଳ ଧୋବଣୀ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ରାତି ହେଲା। ରାତି 2 ପହରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ନୀଳ ଧୋବଣୀ ପାଗିଳିନୀ ପରି ଦୁଆର ଫିଟେଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପଶି କହି ପକାଇଲା, ଯାହା ଆଣିଛ ଦିଅ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ଭାଇର ପରା ଭୋଜି ଘର। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲେ ପରା ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୋଜି, ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଇଁଠା ଭାତ ତରକାରୀ। ମୋତେ ତମେ ଦେବ ନାହିଁ? ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂଏ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ରହି ଭାବିଲେ, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଆହୁରି ଧୋବଣୀ ହୋଇ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗଲା। ଭାଇର ଭୋଜିର କଥା ଭାବି ଭାବି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ତା ଆର ଦିନ ତୁଠକୁ ଗଲା ନାହିଁ।
ଭାଉଜର ବଉଳ ପାଟ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂ କାଚି କରି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ କାଚି ଦେବି ଲୋ, ମୁଁ କାଚି ଦେବି। ମୋ ଭାଉଜର ବଉଳ ପାଟ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣିବି। ସେଇଆ ହେଲା। ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ବଉଳ ପାଟକୁ ଧୋଇ ଆଣି ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଫେରେଇଲା ନାହିଁ। ତାଗିଦା ଆସିଲା ଆର ଗାଁରୁ ବଉଳ ପାଟ ଫେରାଇଲେ ତେଣେ ସେ ଘର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଫେରାଇବ କିଏ? ତାହା ଯେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହାତରେ। ଶୁଣାଗଲା ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ କହୁଛି, ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ଫେରାଇବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆସିବ, ଭାଇ ଆସିବ ଧୋବା ଘରକୁ ନାନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ। କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଧୋବଣୀ ହୋଇ ସେ ଦୁଇ ଗାଁର ମଇଳା ଲୁଗା ସଫା କଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣେ ଭାଇ ଘରେ ବସି ଭାବିଲା, ସେ ଥିଲା ନାନୀ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ? ରାତି ହେଲା ପ୍ରହରେ, ଯିବ କି ନାହିଁ, ଯିବ କି ନାହିଁ ଭାବି ଭାବି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସି ଭଉଣୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ। ଡାକିଲା ନାନୀ। ସେତେବେଳେ ଚଉତା ହୋଇଥିବା ବଉଳ ପାଟ ଖଣ୍ଡି ହାତରେ ଧରି ଆଲୁଆଳିତ କେଶରେ ବିବ୍ରତ ମନା ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଭାଇକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜାକି ପକାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ବୋଲି ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? ତୁ ମଧ୍ୟ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବୁ? ଫେରିଯା, ଫେରିଯା। ଭାଇ ଫେରିଯାଇ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ତାର ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା କାହାର ଲୁହ ତା ହାତରେ ଲାଗିଛି, କାହା ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଛି, କାହାର ଅନୁତାପ ବାଣୀ ତା ପ୍ରାଣକୁ ମନ୍ଥି ପକାଉଛି। ବଉଳ ପାଟ ଭାଇ ହାତରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆବାକ୍। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।